आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान पंचदश अध्याय आलोक। देख कौन देसी देखा आ भल भाव बुझा। ठीक अच्छे पिला देख प्रथम देसी तुम्हें दिन बेले रास्त गला बेले तुम चारि पाखरे केते जिनिस देखि था जमीक गाड़ी मोटर साइकेल गाई गोरु छेली मेढ़ा मनीष वृक्षलता फूल फल इत्यादि ये सब को देखि था किंतु से रास्त अंधार राति गले ये सब देखिपर कि आमे देखिपर ना पिला कहीं अंधार दिश अंधार किसी भी देखा जाए न था। देख कौन देखी तुम घर भितर तुम्हें टेबुल चेयर बहीपत्र लुगापटा कंसा बासन प्रभृति केतेक जिनिस देखिछ हेले राति आलुआ लिभिगले सेगुड़ी कौन देखिपर कि ना आम देखिपर ना पिला ये सब आम अंधार भितर देखिपर ना ताहले से कौन कहवाक चाहूँगी। देख आउ कौन कौन देखा डिबी ललठन मोहम्बती लगाइले किंबा बिजुली बत्ती जलाइले बा अन्य कौन उपाय रे आलुओ पकाइले आम एगुड़ी को देखिपर ताने कौन कौच एगुड़ी द्वारा जदि आलोक हेले किंबा अन्य कौन उपाय जदि आलोक हम ताहले आम एगुड़ी को देखिपर जापारे पिला तो जेकोसी वस्तु को आमको देखा कौन दरकार होता है आलोक दरकार होता है। देख जमी ये चित्र देख अंधार घर अच्छी किसी देखा जाऊ ना आलोकित है देख सबकि देखा जाऊँगी दुईट चित्र को टिके लक्ष्य कर पिला माने आमर जदि पढ़ा भल लगुव गोटे लाइक शेयर आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिबो मु ग्यारंटी दे कहूँ पिला माने आमर वीडियो रे जेमती कंटेंट पाइबो कौन सी चैनल रो वीडियो रे एमती कंटेंट पाइबो नहीं सेति पई आमर चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करी रख जेमती आगर सब वीडियो आसिले देखि पारिबो। ठीक अछि आगु बढ़िबा। देख आलोक विभिन्न पदार्थ को देखिबारे साहाय्य करे आम एथरे कौन जानले जे जेकोसी जिनिस उपर आलोक पड़िले आम ताहाको देखिपारू तो आलोक कौन करे आमको जेकोसी जिनिस देखिबारे साहाय्य करिथाय कौन सी वस्तु पर आलोक पड़िले आम ताहाको देखिपारू मुझे जहाँ कहती सूर्य तारा मोमबत्ती टर्च लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब प्रभृति एक उज्जवल वस्तु बेले जहाँ जली थाए आलोक दे थाए एगुड़िकर आलोक उत्स कौन आलोक दे थाए सेगुड़िक है आलोकर उत्स किंतु टेबुल चेयर बहीपत्र इत्यादि उज्जवल वस्तु बा आलोकर उत्स नुहति कहीं ए वस्तु गुड़िक आलोक दिए ना। देख तुम्हें जाच कि कौन जाच कि देख तले कौन कौच देखा देख रास्त एमती दीपटरे अच्छी और सब खुंटरे बल्ब गुड़ाक लगाई रास्त बत्तीखुंड बा स्ट्रीट लाइट मध्य एक आलोकर उत्स अटे जहाँकि राति सड़क दुर्घटना रोकवा आमको साहाय्य करें। देख आउ कौन कौच से कहूँ ये जो लाइट गुड़िक थाए लाइट कौन करता है आमको सड़क दुर्घटना रोकवा साहाय्य करता है किए एम स्ट्रीट लाइट। देख तापर यही बत्ती गुड़िक अति उच्चर थिले मध्य वस्तु को देखिबारे साहाय्य करे यही आलोक वस्तुर छाया सृष्टि हुए ना फल रास्त परिष्कार भाव में देखा जाए अति उच्चर अच्छी किंतु आलोक एते अधिक मात्रा आम ताको भल भाव में देखिपारे ए मझे जदि कौन वस्तुटी आसिले कि कौन पक्षीटी आसिले ताहार छाया तले पड़ो ना कहीं एत उच्चर से अच्छी ताही से ये कही। एबे देखिबा स्वच्छ अस्वच्छ और अल्प स्वच्छ पदार्थ एगुड़िक कौन है भल भाव में देखा। देख तुम चारि पाखरे किसी वस्तु संग्रह कर कागज बैग बाक्स कार्डबोर्ड प्लेट सिलट खपरा नोट बही कार्डबोर्ड रंगीन कागज तेल लगा कागज प्रभृति प्रत्येक वस्तु को गोटे पर गोटे धरी ता मध्य दे जलंता मोमबत्ती देख एमती गोटे मोमबत्ती जलेब और आम ये सब जिते नहीं कार्डबोर्ड रंगीन तेल लगा कागज ये सब कागज को एमती आगे रखिक एमती देखिब ताहा केमती देखा जाउछि देखिब से कौन देख केतेक वस्तु कौन हम मोमबत्ती पूरा भल भाव में देखा और अन्य केतेक वस्तु मोमबत्ती आदौ देखा ना आउ केतेक वस्तु मोमबत्ती झापसा झापसा देखा मात्रा किछि मात्रा देखा ये देख केते उदाहरण दि जाए विषय आम कि लिखि रखा कौन कौन है जमीक पदार्थ देती तेल लगा कागज रे मोमबत्ती देखा हाँ केमती देखा अधिक देखा ना टिके झापसा देखा ना आदौ देखा ना किसी मात्रा से झापसा झापसा देखा खाली कागज रे मोमबत्ती देखा कि नहीं देखा।
ଏଇଠି ଆମେ ଟିକ୍ କରିବା। ତାପରେ କାଚ, କାଚରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ମହମବତୀଟି ପୁରାପୁରି ଦେଖାଯିବ। ଖପରା, ଖପରାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଯଦି ଆମେ ମହମବତୀ ଏମିତି ଦେଖ, ଏମିତି ମହମବତୀ ଜଳୁଥିବ, ତା ଉପରକୁ ଆମେ ଏମିତି ଖପରା ନେଇକି ଉପରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଇପଟକୁ ଦେଖାଯିବ ନା, ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବ। ତ ଏହାର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହା ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଏ କାଚ, କାଚ ଦେଇ କ'ଣ ହେଲା? ଆରାମରେ ମହମବତୀଟି ଦେଖାଗଲା ବା ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରିଲା। ତ ଆମେ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି କାଚ ଅଛି, ଚଷମା, ପାଣି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଆଦୌ ଗତି କରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖ, କ'ଣ ନେଲେ ଆମେ? ଖପରା, ଖପରା ହେଲା କ'ଣ? ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ହେବ। ତମେ ଖପରା, କାଗଜ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାହାର ଉଦାହରଣ? ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ସେମିତି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା କରିକି ଦେଖିଲେ, ଯେମିତିକି ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ତେଲ ଲଗା କାଗଜ, ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ, ଏସବୁର ହେଲା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଦେଖିବ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବୁଝାଯାଉଛି ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଆଲୋକର ଗତି, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ତଳେ। ତୁମ ଘରର କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକର ଗତିପଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମ ଘରର ଯଦି ଏମିତି ଉପରେ ଯଦି କିଛି କଣା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ଚାଲ ଘର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ସେ କଣାରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ରଶ୍ମିଟିଏ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଇଛି। କୋଠା ଘର ହେଇଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ସେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଥିବ, ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ତୁମେ ଏହା ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ କହ? ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ବୁଝିବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା ତାହା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଲୋକର ଉତ୍ସରୁ ଆଲୋକ ସବୁ ଦିଗକୁ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଥିବା କୌଣସି ନଲାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏପଟରୁ ଦିଶିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବଙ୍କା ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ତ ଯେଉଁଠି ପୁରା ସିଧା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ବା ଆଲୋକ କେମିତି ଯାଏ? ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିଥାଏ, ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆହୁରି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ବି ଅଟେ। ରଶ୍ମିମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆଲୋକର ଗୁଚ୍ଛ କହନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ରଶ୍ମି ଯାଇଥିବା ତାହାର ଏମିତି ସମାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକର ଗୁଚ୍ଛ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ସିଧା ନଳୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ବଙ୍କା ନଳୀରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ସରଳ ରୈଖିକ ଅଟେ। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ତାହା ଏଇଠି ଅଛି, ଏ କଥା ସେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଲୋକର ଗତିପଥ ସରଳ ରୈଖିକ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଛାୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଛାୟା କହିଲେ କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଲୋକ ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥକୁ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଛାୟା କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନିଜେ ନିଜେ। ଦେଖ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମହମବତୀଟି ନେବ, ମହମବତୀ ତାର ଆଗପଟେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ରଖିଦେବ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ କ'ଣ ହେବ? ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଗୋଟେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛାଇ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଛାୟା କହିଲେ କ'ଣ ତାହା ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ତୁମକୁ ବି ବୋର୍ ଲାଗିବ। ଯେଉଁଟା ସହଜ ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଲୋକର ଉତ୍ସ
ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଓ ପରଦାର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଛାୟାର ଆକୃତି ସାନ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକର ପଥ ସରଳ ରୈଖିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି, ତାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ତାର ଆକୃତି ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, এইটি କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ, ତାର ପଛପଟେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜଳାଇଦେବା ଏମିତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ମହମବତୀ ଏହାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏମିତି ଆଲୋକ ଯିବ ଆଉ ଏମିତି ପଛପଟେ ଏହାର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁର ପଛପଟେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ପାଖରେ ତାହାକୁ ଜଳାଇବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ତାହାର ଏମିତି ଛାୟାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଛାୟାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦୂରରେ ନେଇକି ଯଦି ଜଳାଇବା ତାହେଲେ ଅତି ଛୋଟ କ'ଣ ହେବ, ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ପାଖରେ ଜଳାଇବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୂରରେ ନେଇକି ଜଳାଇବା ତାହାର ଛାଇଟି ଛୋଟ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ତାହାର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଛାୟାର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ। ଦେଖ, ତୁମ ମୁହଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ପଣଟିଏ ଧର, ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ତମେ ମଧ୍ୟ ସେଠିରେ ଦର୍ପଣରେ ତୁମର ଫଟୋଟି ଦିଶିବ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଦିଶିବ। ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ରଖିଲେ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗଛ ଓ ଘର ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ପଣ ଓ ପାଣି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବା। ତାହାକୁ ଏଠି ସେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଆସ ଆଉ ଏକ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବ, ଅତି ସହଜ ଅଛି। ଏହାକୁ ବୁଝେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବୁଝେଇବା ଥିଲା ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏ ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ କହିଥିଲ, ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ। ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ହିଁ ଖାଲି ବୁଝିବାର ଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି। ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।